আপনারা দেখছেন ডিজিটাল বাংলা নিউজ। Is what we are aiming at today to the launch of a holistic care for any patient with non-alcoholic fatty liver disease, where you get your assessments at step 1, you get the physicians, you get the dietitians, you get the exercise counselors, you get the interdepartmental communications done so that the final benefit is towards the patient. So the message that we need or we want to convey from this and the launch of this clinic is that we have got into a habit of this liver fat, that I have fatty liver, oh everybody has it, it doesn't matter. This is what needs to change. Fatty liver is not a false alarm. In a center there's nothing called liver tonics. These are all promoted by ancillary systems of medicines which actually do no good. There's no data to say that any one of these liver tonics is of any help whatsoever. The second part is about proton pump inhibitors. You have to remember that besides fatty liver disease, India also has got a huge population of problem of what we know as GERD or gastroesophageal reflux disease, that's the acidity disease. So per se, there has not been a proven causal association of worsening of fatty liver disease with the use of PPI. But if somebody has developed cirrhosis, there is some evidence to say that irrational use of PPI leads to problem with people with cirrhosis. Vague symptoms which have been associated like fatigue, like poor quality of life, as well as a vague sort of discomfort in your upper abdomen. But none of these are specific symptoms, and as such, NAFLD is an asymptomatic disease. MRI PDFF and MR elastography, which will tell us exactly as to how much is the fat and how much is the fibrosis inside the liver. So second mantra is investigate. Third mantra is treat. And as Akash pointed out, that there are two components of treatment. One is lifestyle modification and number two is drugs. So we treat them, and as rightly pointed out, the treatment is not very difficult. You just need to lose about 10% of your body weight. 80 kg people losing about 8 kg, and I tell them that go slowly, go over a period of 5 to 6 months and lose that 8 kg, and your not only fat will be reduced, your fibrosis will also be reduced. So third is treat, and the fourth is monitor. I think once you diagnose somebody as fatty liver disease, you need to do them monitoring on a regular basis, maybe every 3 months or 6 months, to see whether if they are going from fatty liver stage to steatohepatitis to cirrhosis and to cancer. So this is what is monitoring we'll be doing. So we intend that we'll be doing all the four components of management of fatty liver disease in our comprehensive clinic. And the idea is to have dedicated people, dedicated hours in the OPD to tackle these people, because otherwise they get lost in the rush of the patients. আজকের আমাদের এই প্রেস কনফারেন্সটা ছিল টু লঞ্চ বা এটা স্টার্ট করার ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার প্রথম ফ্যাটি লিভার ক্লিনিক। ফ্যাটি লিভার ডিজিজ যেটা উইদাউট নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যালকোহল, মানে যেটা আমরা দেখি লোক যাদের ডায়াবেটিস আছে, যাদের ওজন বেশি আছে, কোলেস্ট্রলের প্রবলেম আছে, এদের একটা মোর দেন 50% অফ এই পপুলেশনের ফ্যাটি লিভার ডিজিজ আছে। কিন্তু এইটা একটা রোগ যেটা সর্ট অফ ইগনোরড হয়ে গেছে, পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও এটা একটা লস্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলমোস্ট 25% অফ পুরো গ্লোবাল পপুলেশনের মধ্যে কিন্তু এই অসুখটা আছে। আর আপনি যদি সেই ডায়াবেটিস আছে যাদের ওবেসিটি মানে যারা মোটা আছে, তো তাদের মধ্যে যদি আপনি দেখেন কিন্তু সেটা ইজ মোর দ্যান 50%, কখনো 75%। আর এই কারণগুলোই হয়ে যাচ্ছে কারণ যেটার জন্য লিভার সিরোসিস হয়ে যায়। আর আপনি জানেন একবার যখন লিভার সিরোসিস হয়ে যায় তখন কিন্তু লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন ছাড়া তার আর কোনো থাকে না। তো এইটাই আমাদের এফর্ট এখানে, চেষ্টা করার যে লোকেদের জেনারেল পপুলেশনের কাছে এই ফ্যাটি লিভার ডিজিজ যে একটা নর্মাল জিনিস না, যেটা আমাদের একটা ধারণা হয়ে গেছে, আমার একটা আল্ট্রাসাউন্ডে ফ্যাটি লিভার এসছে, ও কিছু না সবার থাকে। তো এই ব্যাপারটা যে ঠিক না, এটা যে একটা সিরিয়াস ডিজিজে কনভার্ট করে, এটাই করার জন্য আমাদের এই ক্লিনিক, সো দ্যাট আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস রেজ করতে পারি। একটা গ্রুপ যাদের সিরিয়াস লিভার ডিজিজ হয়ে গেছে অলরেডি, তাদেরকে আমরা একটা স্ট্রিমলাইন চিকিৎসা দিতে পারি। কেন কি এত বড় একটা পপুলেশনের ফ্যাটি লিভার ডিজিজ আছে, আপনি সবাইকে কেটার করতে পারবেন না। তো একটা আইডেন্টিফাই করা কি এদের অলরেডি একটা লিভারের সমস্যা হচ্ছে, যাতে তাদেরকে স্পেসিফিক্যালি লিভার ডাইরেক্টেড ট্রিটমেন্ট আমরা দিতে পারি। ছোটোদের কী সমস্যা আসতে পারে? একদম, এটা যেটা নতুন করে দেখা যাচ্ছে যে আজকালকার যে ছোট বাচ্চারা আছে, একে তো কোভিড, তার মধ্যে সবসময় বাড়িতে থাকা, ওজন বেশি হয়ে যাওয়া, যেটা আমি দেখাচ্ছিলাম যে বাচ্চাদের মধ্যেও একটা অনেক বড় প্রপোর্শন হয়ে গেছে যাদের ওজন অনেক বেশি, এবং তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ফ্যাটি লিভার ডিজিজটা একই রকম সমস্যায়
ভোগাতে পারে। আর তাদের কথা আরেকবার চিন্তা করুন যে এই অসুখটা কিন্তু স্লোলি প্রগ্রেসিভ, মানে তারা যখন তাদের মিডিল এজে পৌঁছবে, আজকে যদি আমরা তাদেরকে ট্যাকেল না করি, একটা মিডিল এজে কিন্তু 35-40 মতন একটা ইয়াং এজে তাদের লিভার সিরোসিস হয়ে যেতে পারে। টিপস কিন্তু দেবেন লিভার নিয়ে? টিপস, যে মেজর টিপস হচ্ছে সেটার ফর লিভার প্রোটেকশন হচ্ছে আপনার ওভারঅল হেলথটাকে ঠিক করা, আপনার খাবারের পরিমাণটাকে কমিয়ে দেওয়া, স্পেসিফিক্যালি বাঙালিদের ক্ষেত্রে ওভার অ্যামাউন্ট অফ ভাত, ওভার অ্যামাউন্ট অফ মিষ্টি, ওভার অ্যামাউন্ট অফ বিরিয়ানি, এগুলোকে কমপ্লিটলি কাট ডাউন করে দেওয়া। এক্সারসাইজ, যেটা আমরা সবসময় এমফাসাইজ করি, বলি করতে, কিন্তু কেউ করে না। অ্যাটলিস্ট 30 মিনিটস, টেক আউট সাম টাইম ফর ইয়োর সেলফ। এই টাইমটা যদি আপনি নিজেকে দেন, দেন ওভারঅল ইয়োর হেলথ উইল বি বেটার। এই দুটো করে আপনার ওজনটা একটা লিমিটে রাখতে হবে। আমরা সবাই খুব ইজিলি একটা জিনিস ক্যালকুলেট করতে পারি আমাদের ক্যালকুলেটর, যেটা আমরা বলি BMI, বডি মাস ইন্ডেক্স, যেটা খুব আপনার হাইট আর ওয়েট দিয়ে আপনি করতে পারেন। ওটা রেফারেন্স ক্যালকুলেশনসগুলো থাকে। আপনার টার্গেট হচ্ছে যে আপনার হাইট অনুযায়ী আপনার ওয়েটটা ওই রেঞ্জের মধ্যে থাকা উচিত। যদি বেশি থাকে, এক্সারসাইজ, খাবার কন্ট্রোল করে ওটাকে কমানোর চেষ্টা, এগুলো হচ্ছে প্রথম। তারপরেও যখন না হয় তখন আসা ডাক্তারের কাছে ফর মেডিসিনস অ্যান্ড এটসেট্রা জিনিস। কিন্তু প্রথম স্টেপ ইজ অলওয়েজ এই লাইফস্টাইল যেটা আছে আমাদের, সেটাকে চেঞ্জ করা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি ডক্টর আকাশ রয়, আমি কনসালটেন্ট হেপাটোলজিস্ট অ্যাট অ্যাপোলো ক্লিনিক্স হসপিটাল, কলকাতা। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আপনারা দেখছেন ডিজিটাল বাংলা নিউজ।